जो कल विचार शुरू की सी, जो धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने पट्टी लिखी बाणी उचारी गई सी, उस ते आपां विचार कर रहे सी। क्योंकि जो गुरबाणी है ये गुरुमुखी लिपि विच लिखी गई है, गुरुमुखी भाषा दे विच लिखी गई है। इस करके इसनूं समझण दे वास्ते भी फिर सानूं ये अखरां नूं समझना पएगा। आपां इसनूं पंजाबी विच पढ़दे हां, लेकिन ये निरोल पंजाबी दे विच नहीं है, क्योंकि इस दे विच जे आपां देखांगे हिंदी भाषा भी वरती गई है। लेकिन लिखिया जो गया है शब्द हिंदी दे ने, जिवें आपां लिख देंदे हां अजकल अंग्रेजी अखरां दे विच पंजाबी ते तरीके नाल अखरों वरत लैंदे शब्द असीं पंजाबी दे यूज कर लेंदे। इदां ही गुरु साहिबाना ने ये सानूं गुरमुखी भाषा दे विच लिखिया है। जिवें भगतां दी बाणी है, जे आपां पढ़ांगे लगेगा भी हिंदी बोलते हैं। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, क्योंकि नाही शब्द जिहड़ा है हिंदी दा है, नहीं पंजाबी है। इस करके होते हिंदी शब्द है, पंजाबी च आपां कहदे हुंदे। इदां जिहड़ी बाणी है इस महाराज समझाते हैं एक गुरुमुखी दे विच लिखी है। जब तक आपां ध्यान मार्ग नूं नहीं समझदे सानूं गुरबाणी समझ नहीं आती। मुख ते गुर दा ज्ञान है, जिन्हों गुरमुखी कहते हैं। आपां कल विचारिया सी 9 अखर तक कि जे मालिक जिन्हां नूं ये नदर करदा है ते वो फिर इसनूं बुझ लैंदे ने। नैया नदर करे जां देखा दूजा कोई नहीं। भी जदों फिर मालिक सानूं वो नदरां दे दिंदा है, एक दृष्ट होके जदों सानूं प्रगट हो जाता है अगे, जदों इत्थे चलदे एक दृष्ट होके ते प्रगट हो जाता, फिर असीं उसदे दर्शन करते हैं। फिर पता चल जाता है कि सारा एक परमेश्वर ही है, दूजा नहीं कोई संसार दे विच। उसे ते दो रूप ने, एक सरगुण है एक निर्गुण है। एको रब रहा सब थाई, एक बसया मन माही। क्योंकि जदों एक मन विच बस गया है, पहचान हो गई है, फिर हर थां ते ओही रविया होया है। पर जदों असीं एक दृष्ट होके देखांगे, दोनों तो एक होके देखांगे, फिर प्रगट हो जाता है। इस तक आपां कल विचार कीती सी। इस तो अगे अक्षर आ जाता है टैं का अक्षर। एक दृष्ट होके वो अक्षर है कि किवें आपां चलदे हां, ध्यान दा मार्ग है। क्योंकि पहला ये दो तो एक हुंदे, जदों एक हो गया फिर असीं इधर चलदे हां। वो समझाउंदे ने कि आपां इत्थे समझी बैठे जीव कि असीं तां इत्थे ही रहना है, इत्थे दा ही जोड़ते रहते हैं। टटा टंच करो क्या प्राणी, घड़ी के मोहत के उठ चलना। भी पता नहीं किसी नूं
ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੂਏ ਜਨਮ ਨਾ ਹਾਰੋ ਆਪਣਾ, ਪਾਜ ਪੜੋ ਤੁਮ ਹਰ ਸਰਨਾ। ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੋ, ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਗਏ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ, ਆਪਾਂ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜੂਏ ਚ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਹੀ ਇੱਕਦਮੀ ਹਾਂ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਕੌਣ ਗੰਢਦਾ ਹੈ? ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਦੋਂ ਗੰਢੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠਠਾ ਠਾੜ ਵਰਤੀ ਤਿਨ ਅੰਤਰ, ਹਰ ਚਰਨੀ ਜਿਨ ਕਾ ਚਿਤ ਲਾਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠਾੜ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਗਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਮ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿਤ ਲਾਗਾ ਸਹੀ ਜਨ ਨਿਸਤਰੇ, ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਖ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਹਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੱਡਾ ਡੰਪ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡੱਡਾ, ਇੱਕ ਡੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਡੱਡਾ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਡੱਡਾ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈਂਕਰ ਹੈ, ਕਣੇ ਠੱਠਾ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਠੱਠੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਕਾ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਗਲੈਂਕਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਥੱਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡੱਡਾ ਡੰਪ ਕਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਆ ਸੋ ਸਭ ਚਲਣਾ। ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਚਲਣਾ ਹੀ ਚਲਣਾ ਹੈ। ਤੀਸੇ ਸਰੇਵੋ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿ। ਵੀ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ,
ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾ, ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ, ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਨੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਢੱਡਾ ਢਾਹੇ ਉਸਾਰੇ ਆਪੇ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਉਂਦਾ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਉਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅਸਥੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸਥੂਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸਥੂਲ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅਰਥ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ। ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਤਿਵ ਚੱਲੈ ਸੁਆਮੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਉਪਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉੱਚਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਨਾਨੈ ਰਬਤ ਰਹੇ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੋਈ। ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਲਕ ਰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਕਰਤਾ, ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਪ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗਾਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ
ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਵਸਾਗਰ ਦਾ ਤਾਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਤੈ ਤਾਰੂ ਭਵਜਲ ਹੋਆ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਤੈ ਤਾਰੂ ਭਵਜਲ ਹੋਆ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤਰ ਨਾ ਤੁਲਹਾ ਹਮ ਗੂੜਸ। ਤਾਰ ਲੈ ਤਾਰ ਨਰਾਇਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤੈਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਤੁਲਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਆਪ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਭਵਸਾਗਰ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਭਵਸਾਗਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਵਸਾਗਰ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਥਥੈ ਥਾਨ ਤਰੰਤਰ ਸੋਈ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥਾਨ ਤਰੰਤਰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਵਸਾਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਭਰਮ ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਭਲਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹੀਏ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਰਮ ਕਹੀਏ? ਭਰਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੂਜੇ, ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਸਾਗਰ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭਰਮ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਤਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ। ਦੋਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਦਾ। ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ, ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਮੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੇ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤੱਦਾ ਧਾਰ ਕਲਾ ਜਿਨ ਛੋਟੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ੀ ਜਿਨ ਰੰਗ ਕੀਆ, ਜਿਸਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਹੋ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋਂ ਸਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ। ਵੀ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਨੌਕਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਜੇ ਚੱਲੈ ਖਸਮੇ ਪਾਏ, ਹੁਰਮਤ ਤਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲਾ, ਉਹ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ, ਵਜੋਂ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ, ਮੂੰਹੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਸਦਾ ਦੀਆ ਸਭ ਨਹੀਂ ਦੀਆ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੁਕਮ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਜੋਤ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੰਨਾ ਨਾ ਭੋਗ ਨਿਤ ਭੋਗੈ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਫਿਰ ਆ ਪਰਦਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੇਖ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਸੁਹਾਗਣ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੇ ਪਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਨਾ ਨਾ ਭੋਗ ਨਿਤ ਭੋਗੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਭੋਗਿਆ ਕਦੇ, ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਲਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਗੱਲੀ ਹੋਂ ਸੁਹਾਗਣ ਪੈਣੇ, ਕੰਤ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੇਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ, ਚੂੜਾ ਪਹਿਨਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ, ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਲ ਹਰ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਹਾਗਣ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਪਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਕੋ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕੀਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜੀਵ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਬੂਝੈ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣੈ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰੱਬ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਝ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੈ ਬੂਝੈ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੈ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰ ਰਵਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਚ। ਥੱਲੇ 3 ਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ। ਫੱਫਾ ਫਾਹੀ ਸਭ ਜਗ ਫਾਸਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈ ਪਈ ਹੈ।
ਜਮ ਕੇ ਸੰਗਲ ਬੰਦ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਸੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੇ ਨਰ ਉਬਰੇ, ਜੇ ਹਰ ਸਰਨਾਗਤ ਭਜਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਜੀਵ ਉਭਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਉਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਜਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੰਧਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੰਧਨਾ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੌਣ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਬਾ ਬਾਜੀ ਖੇਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਖੇਡੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ, ਸਤਜੁਗ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ ਇਹ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਈ। ਬਾਜੀਗਰ ਸਵਾਂਗ ਅਕੇਲਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਵੈ, ਬਾਜੀਗਰ ਸਵਾਂਗ ਸਕੇਲਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਵੈ ਇਕੇਲਾ। ਵੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਚ ਰਵਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੇਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਬਾਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਬਾ ਬਾਜੀ ਖੇਲਣ ਲੱਗਾ, ਚੌਪੜ ਕੀਤੇ 4 ਜੁਗਾਂ। 4 ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਕਿਆ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਜੁਗ, ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ, ਚੌਥਾ ਯੁਗ ਹੈ ਕਲਯੁਗ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਾ ਟਾਲਣ ਆਪ ਲਗਾ। ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਟਾਲਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪ। ਪਾਸਾ ਟਾਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਜੁਗ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ? ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ? ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਯੁਗ ਰਚੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਚੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਟਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਆਪਰ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਤਜੁਗ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਹੀ ਯੁਗ ਨੇ। ਹੁਣ 4 ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? 4 ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਣੀ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧੋ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਾਧੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਬੜਭਾਗੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਚਲਾਈ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਟਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਰੀ ਲਾਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜਰੀ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
हर दूजड़ी लाभ सतगुर पुरख मिलाया बलराम जियो। निरभਉ भै मन होए हਉਮੈ मैल गवाया बल। फिर सानू सामने सतगुर दे नाल मिलाप हुंदा है। दूजी लाभ फिर साडा मन दा जिहड़ा मन है भै तो रहत हुंदा है। मन दी हਉਮੈ दी मैल खत्म हो जाती है। ते फिर निर्मल भਉ पाया हर गुण गाया हर वेखै राम हदूरे। भी हुण उहदे नाल प्यार पै गया। जद मन निर्मल हो गया फिर प्यार किस नाल पैंदा है? प्रभु दे नाल। फिर हरि दे गुण गाउंदा है। पर कदों? हर वेखै राम हदूरे। उसनूं सामने देख के फिर उहदे गुण गाउंदा है। हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्व रहा भरपूरे। भी सारे पासे आप ही भरपूर है। अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए। भी ऐसे जन जिन्हां नूं सारे पासे ओ मालिक दिसदा है उन्हां नूं मिल के फिर आपां गुण गाउंदे हां। एक नूं मिला लिया फिर आपां उस दे द्वारा गुण गाउंदा सुणदे। जन नानक दूजी लाभ चलाई अनहद शब्द बजाए। सहज आनंद होआ बड़ भागी मन हर हर मीठा लाया। जन कहे नानक लाभ पहले आरंभ काज। वो आरंभ काज सी ते दूजी है अनहद शब्द। फिर ये गुरु का ज्ञान जिहड़ा है लेंदे हां विचार के ये दूजी लाभ है। फिर समझाउंदे ने हर तीसरी लाभ मन चौपया। हुण जिन्हां ने ये गुर शब्द का ज्ञान ले लिया तो जिन्हां दे मन दे विच चौ पैदा हो गया बैराग्य बलराम। जिहदे बैराग पैदा होया चौ पैदा होया उस प्रभु दे दर्शनां दा जिन्हां गुर शब्द लैके। क्योंकि एक जीव ऐसे ने जिहड़े लैके छड़ दिंदे ने ते इकना दे अंदर फिर चौ पैदा हुंदा बैराग पैदा हुंदा भी असीं हुण उस दे दर्शन करने ने ये शब्द क्यों कमा के। संत जना हर मेल हर पाया बड़ भागिया बलराम। भी फिर वो संत जनां दे नाल मिलाप हुंदा है। वो दसदे ने भी इदां आपां हरि नूं मिलना है। पर कौन मिलदे ने? जिन्हां दे अंदर चौ पैदा है। निर्मल हर पाया हर गुण गाया। कहते निर्मल हरि नूं पा लिया हरि दे गुण गाए। मुख बोली हर बाणी। ते फिर मुखों हरि दी बाणी हरि दा ज्ञान कदों? जदों फिर आप खुश हो जाता है फिर सानू एक खजाना देता है नाम दा। फिर मुखों वो ज्ञान आपां गाउंदे हां। संत जना बड़ भागी पाया हर कथी अकथ कहानी। भी जिहड़े संत जन ने फिर वो अकथ दी कहानी नूं कथदे ने। जिन्हां दे अंदर चौ पैदा हो गया ना शब्द सुन के जिन्हां दे अंदर चौ पैदा हो गया ते फिर वो खजाना पाउंदे ने वो कथ दी कहानी करते ने। हिरदा हर 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 धुन उपजी। फिर हिरदे दे विच आता धुन पैदा हुंदी किहड़ी? प्रभु नूं ध्याउण दी। हर जपिया मस्तक भाग जियो। कित्थे तक चले जांदे? धुन कित्थे लै जांदी सानू? मत्थे तक। तेरे द्वारा धुन सहज की माथे मेरे दाकाई। मस्तक ते धुन जन नानक बोला तीजी लावै हर उपजै मन बैराग जी। भी तीजी लाम है जे साडे अंदर बैराग पैदा होता है। फिर असीं इस अवस्था में चलते हाँ। पहला ज्ञान लेंदे चौ होएगा फिर आपां इस नूं कमाउंदे हां। मस्तक तक आपां जांदे हां। हर चौथड़ी लाभ मन सहज पिया हर पाया। इन्ना उच्चा चले गए मस्तक दे सामने सहज प्रगट हो गया ते हरि नूं प्राप्त कर लिया। क्योंकि जे इस मार्ग ते चले ही नहीं हरि तक नहीं पहुंच सकते। जिहड़ा ये मार्ग आपां
ਜਦੋਂ ਚੌ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਪਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੌਥੀ ਲਾਭ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਿਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਪਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੌ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਪ ਲਾਇੰਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਅਣਦਿਨ ਹਰ ਲਿਪ ਲਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਵਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਾਜ ਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਦੋਂ ਵਸਦਾ? ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ ਲਾਵੇ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਬਿਨਾਸੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਸਾ ਟਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੇਤਾ, ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਅਨੇਤਾ। ਊਆ ਤੇ ਉੱਤਮ ਗਣੋ ਚੰਡਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਮਨ ਬਸੈ ਗੋਪਾਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਚੰਡਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਤਾ, ਪੂਰਬ ਕੁੰਭਕ ਰੇਚਕ ਕਰਮਾਤਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ, ਸੋਮ ਪਾਕ ਅਪਰਸ ਉਦਿਆਨੀ। ਇੰਨੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਤਾ, ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ। ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਤਮ ਗਣੋ ਚੰਡਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੌਣ ਉੱਤਮ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਮਨ ਬਸੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਬਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਮ, ਆਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ, ਮੰਗਾ ਮੁਕਤ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਵੀ ਨੇ, ਪੁੰਨੀ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਨ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ, ਕੀਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਸ਼ੁਭ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ।
ਪਸ਼ ਆਪਣ ਹੋ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆਪ ਹੀ ਹੋਮੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਮੈਂ ਆ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਨ ਕਹਾ ਕਮਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਸਥਾਰਾ। ਇਹ ਜਗ ਜਿਤਿਤ ਆਪੇ ਲਾਇਓ, ਸੋ ਸੋ ਪਾਇਓ ਜੋ ਆਪ ਦਿਵਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਜਿਹੀ ਜੀ ਪਾਈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਰੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਚਾਹੇ ਚੰਡਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਸ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਚੰਡਾਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਣਤ ਬਣੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਨਾ ਰਾਖਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ का राखा सोए। मारा राखा एको आप, मान के किश नहीं हाथ। इतना फिर जिन्ना